मौसम के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, वहीं फसलों का भी बुरा नुकसान इसके साथ हो रहा है। धान की फसल के पौधों को एक नई बीमारी ने जड़ कर लिया है, जिससे पौधे पहले से बौने रह गए हैं। वही पौधे को बीमारी लगने के कारण धान की फसल कई जगहों पर पीली पड़ चुकी है, ऐसे देखने को मिल रहा है जिला पठानकोट के अलग अलग गाँव में देखने को, जिसको लेकर कृषि विभाग भी चिंतित जाहिर कर रहा है। किसान जो कभी सूखे की मार और कभी तेज बारिश के कारण अपनी फसल को बर्बाद होता देखता है, लेकिन इस बार किसानों की धान की फसल को एक ऐसा रोग ने जकड़ लिया है जिसमें धान का पौधा छोटा अथवा बौना रह गया है। इसके बारे में जब किसानों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हर बार मौसम के कारण अपनी फसल का नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन इस बार तो धान की फसल को देखने को आ रहा है कि पौधे कई जगहों से बौने रह गए हैं, जिनसे उनको खेती में काफ़ी नुकसान होने की संभावना लग रही है। उन्होंने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। इस बारे में जब कृषि विभाग के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मौसम की तब्दीली के कारण फसलों का भारी नुकसान हो रहा है और अब धान की फसल पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर धान के पौधे बौने रह गए हैं, जिसको लेकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन किसानों की फसल इस नई बीमारी से प्रभावित हुई है। पठानकोट से पुष्पलता की रिपोर्ट, हलचल पंजाब दी। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲਾੜੀ ਸਰਮੋ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ 21 ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਕੱਦ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੜ ਰਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ रिक्वेस्ट पहुँचाओ, तो बुरा ही हाल है किसानी का। शासन वालों कोई मदद की कि खेतीबाड़ी डिपार्टमेंट ने कोई सुजैसट की दवाइयां? हाँ जी, खेतीबाड़ी वाले तो चलो आते रहते हैं जी, फोन करते रहते हैं, दवाइयां दित्तियां पर कोई असर नहीं हो रहा दवाइयां का। मौसमी तब्दीलियां कारण हरेक फसल के उत्ते जिहड़ा वा इहदा इफैक्ट पै रहा। पिछले समय दौरान जिहड़ी कणक की आपां गल करिए तो कणक दे विच भी साडा जिहड़ा झाड़ जिहड़ा वा काफ़ी मतलब जिहड़ा घट गया ही। उस तो बाद मूंगी, मां, इत्थे तक लीची के बागां दे विच भी समस्या आई। सो इस पीरियड देखा गया कि जी जिहड़ियां भी साडियां लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटियां ने, लंबा समा लैण वालियां किस्मां ने, जिवें PR 121 आ, 128 आ, 127 आ, जां 130 आ, 131 आ, इहदे विच जिहड़े बूटे जिहड़े ने, जिस तरह देखे बूटे जिहड़े गिट्ठे रह रहे आ काफ़ी। उहदे विच जिद्दां हुण अज फीड देखिया बलवंत सिंह हुणी पिंड ताजपुर अपने दर्शकपुर तो ने, इन्हां दा फीड देखिया, इन्हां ने 121 वैरायटी बीजी ही, जिहदे विच कि 50% लगभग जिहड़े बूटे जिहड़े वो गिट्ठे रह गए आ। ਇਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ 126 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 26 ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ 121 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਆ। ਇਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ हैदराबाद ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਝੋਨਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਭੇਜੇ ਆ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੋ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਉਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਿੜਕਾਅ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਛਿੜਕਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।